Hello everyone, welcome from Kumilla Online School. Today I am again here with another new assignment for class 8 students. My dear student, first let me see whether my live is okay or not, my sound or everything is okay or not, and let me share my class. Hello everyone, welcome from Kumilla Online School. Today I am again here with another new assignment for class 8 students. My dear student, first let me see whether my live is okay or not, my sound or everything is okay or not, and let me share my class. Hello everyone, welcome from Kumilla Online School. Today I am again here. Okay, everything is okay. So I should start the class. My dear student, first I would like to show you what is our assignment. Okay, so you have already got this assignment, or you may get another assignment too. So it is revised assign task, assignment or assessment criteria on the basis of revised syllabus class 8. So for your assignment you should read unit 1 lesson 2 Nokshi Katha and unit 2 lesson 4 a delicious dish. So why you should read lesson 2 Nokshi Katha? You have to write section D. So first I want to see what is section D. Here, section D, here there is a question. Do you like a Nokshi Katha or an ordinary Katha? Why? তুমি কি নকশি কাঁথা পছন্দ করো বা অর্ডিনারি কাঁথা পছন্দ করো? কেন? অর্ডিনারি কাঁথা পছন্দ করলে কেন করো? নকশি কাঁথা পছন্দ করলে কেন করো? আমাদেরকে নকশি কাঁথা কি, অর্ডিনারি কাঁথা কি সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। কিভাবে? How we can understand what is Nokshi Katha or what is ordinary Katha? Yes, by reading the passage. By reading the passage, we can learn something about Nokshi Katha or ordinary Katha. And then we write in our own words, not wholly from the passage. আমরা প্যাসেজ থেকে সরাসরি লিখে দিব না, নিজেদের মতো করে সেন্টেন্স ইউজ করব। So, okay, let's start to read lesson 2 Nokshi Katha. Here there is a passage Nokshi Katha. You need to read this passage first, then you will have to answer the question. Here, so my dear student, listen to me. I hope you will watch my video, or now you are watching my video, and if you watch now, please comment me, and if you have any question, ask me. I will try to reply you. So first, usually I try to read the passage, and please listen to me. Nokshi Katha is a kind of embroidered quilt. Nokshi Katha হচ্ছে এক ধরনের embroidered quilt. Nokshi Katha. The name was taken from the Bengali word নকশা। আর এই নকশি কাঁথা, নকশিটি বাংলা শব্দ নকশা থেকে নেওয়া হয়েছে, which means artistic pattern, যার অর্থ হচ্ছে শৈল্পিক ধরন, যেটার মধ্যে একটা শিল্প থাকবে। It is a kind of traditional craft and is said to be indigenous to Bangladesh and West Bengal in India. এটা হচ্ছে একটি সনাতন ক্রাফট, হস্তশিল্প যেটাকে বলা হয়, এন্ড এটাকে ইন্ডিজেনাস, এটা আমাদের একটা স্বদেশী, কোথায়? টু বাংলাদেশ এন্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন ইন্ডিয়া, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশের জন্য এটি একটি স্বদেশী জিনিস। দ্য আর্ট, আর এই শিল্পটি হ্যাজ বিন প্র্যাকটিসড, এটা চর্চা হয়ে আসছে ইন রুরাল বেঙ্গল ফর সেঞ্চুরিজ, শতাব্দীর পর শতাব্দী গ্রাম বাংলায়, নট ইন দ্য সিটি অর টাউন, ইন রুরাল বেঙ্গল। The name Nokshi Katha became popular
আর এই নকশি কাঁথাটি জনপ্রিয় হয়েছে আফটার দ্য পোয়েট জসিমউদ্দিনস পোয়েম, ইউ নো, আওয়ার পল্লী কবি জসিমউদ্দিন, তার কবিতা নকশি কাঁথার মাঠ ওয়াজ পাবলিশড ইন 1929, 1929 সালে যখন এই কবিতাটি প্রকাশিত, তারপর থেকেই নকশি কাঁথাটা খুব একটা জনপ্রিয়, বিকেম পপুলার। ট্রেডিশনাল কাঁথাস আর মেড ফর ফ্যামিলি ইউজ। সাধারণত কাঁথাগুলোকে ট্রেডিশনাল কাঁথা, আমাদের যে সনাতন কাঁথা, আমরা সাধারণত নকশি কাঁথা নয়, সাধারণ কাঁথাগুলো আমরা আমাদের পরিবারের ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়। ওল্ড অর নিউ ক্লথ অ্যান্ড থ্রেড আর ইউজ টু মেক দিস কুইলস। আর এই নতুন বা পুরনো কাপড় বা সুতা এই কাঁথাগুলো তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর, বগুড়া অ্যান্ড যশোর আর মোস্ট ফেমাস ফর দিস ক্রাফট। এই হস্তশিল্পের জন্য জামালপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, ফরিদপুর, বগুড়া এবং যশোর সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত। নাও ইট ইজ প্রডিউসড কমার্শিয়ালি। এখন এটা বাণিজ্যিকভাবেও তৈরি করা হচ্ছে। ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্যাম ইন মেনি এক্সপেন্সিভ হ্যান্ডিক্রাফট শপ ইন সিটি। তুমি শহরে হস্তশিল্পের অনেক দামি দামি হস্তশিল্পের দোকানে সেগুলো পেতে পারো। দ্য কুইল্টস আর নাও ইন গ্রেট ডিমান্ড। আর এই কাঁথাগুলোর এখন অনেক ডিমান্ড রয়েছে, বিকজ অফ দ্য কালারফুল প্যাটার্নস অ্যান্ড ডিজাইনস এমব্রয়ডার্ড অন দেম। সেগুলোতে বিভিন্ন রং বেরঙের ডিজাইনের কারণে। সো ইটস দ্য প্যাসেজ। তোমাকে প্যাসেজটা ভালো করে বুঝতে হবে। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্যাসেজ ক্লিয়ারলি, then you can answer the question. So now you see, do you like নকশি কাঁথা or an ordinary কাঁথা? So তোমার দুইটার একটা পছন্দ হতে পারে, বাট আমি বলবো আই লাইক নকশি কাঁথা। তো ধরো তুমি বলেছো যে তুমি নকশি কাঁথা পছন্দ করো, হোয়াই, কেন? You need to give some reason why you like নকশি কাঁথা. So first you have to give some information about নকশি কাঁথা and ordinary কাঁথা. I will show you my view, but I request you don't write wholly my idea. You should write it in your own words. What you think, what you understand from the passage, or what you see in your locality or in your surroundings. You can write about নকশি কাঁথা or ordinary katha, and what you like, you can write some reason why you like নকশি katha or an ordinary katha. Okay, I would like to show you some writings written by me. Okay, you see, I write here something. According to the question, there are reference for two types of katha. দুই ধরনের কাঁথার কথা এখানে বলা হয়েছে। The first one is ordinary or simple. প্রথমটি ordinary or simple, and the second one is the নকশি কাঁথা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে নকশি কাঁথা। নকশি কাঁথা is one kind of embroidered কাঁথা। নকশি কাঁথা হচ্ছে এক ধরনের embroidered কাঁথা। আশরাফুল শামীম, thank you. Type of katha, নকশি katha is one kind of embroidered katha. On the other hand, অপরপক্ষে ordinary or simple katha are made for family use by using old or new cloth and thread. You will find these words in your passage. Between two, I like the নকশি katha best because it has some artistic design and pattern. The rural women design on the cloth. আমরা প্যাসেজে পেয়েছি গ্রামের মহিলারাই সেগুলো ডিজাইন করে। The design includes natural scenery. It's my reality. Text to context. Context কি? আমরা দেখি যে এগুলো তো প্রাকৃতিক সিনারি থাকে, বিউটিফুল ল্যান্ডস্কেপ থাকে of the country, along with the picture of birds. পাখির ছবি থাকতে পারে, flowers, rivers and foliage. লতা পাতার ছবি তোমরা দেখো এই সমস্ত কথায়। It is not only a piece of art. এটা শুধু একটা শিল্পই নয়, বাট অলসো দ্য রিফ্লেকশন অফ দ্য ইমোশন এন্ড দ্য ফিলিংস অফ দিস উইমেন। যে সকল মহিলারা সেটাকে তৈরি করে, তাদের একটা ইমোশন, তাদের একটা ফিলিংস সেখানে রিফ্লেকশন হয়, প্রতিফলিত হয়। দ্য থিম অফ দিস কাঁথাস ভ্যারাইজ। আর এগুলোর মধ্যে এই কাঁথার যে থিমটা, বিষয়বস্তুটা, কোথায় ফুল, কোথায় ফল, কোথায় পাখি, কোথায় নদী, কোথায় গাছপালা, সেটা ভ্যারাইজ পার্সন টু পার্সন। এক একজনের কাছে এক একটা বিষয় পছন্দ হয়, যার কাছে যেটা পছন্দ হবে সে সেটাই ব্যবহার করে। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিজন টু রিজন, বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে সেটা পার্থক্য আছে। এ নকশি কাঁথা ইজ
shaped and designed by the interaction of individual creativity, তার একটা মানে স্বতন্ত্র সৃজনশীলতার যে ইন্টারাকশন প্রতিক্রিয়া আন্তঃক্রিয়া এন্ড কমিউনিটি এবং একটা সম্প্রদায়। নকশিকাঁথা ইজ এ ডাইনামিক অবজেক্ট, এটা একটা ডাইনামিক অবজেক্ট। ইট অলসো রিপ্রেজেন্ট এ ওয়ে অফ লাইফ এন্ড কালচারাল ফ্লেভার, এটা আমাদের জীবন পথ আমাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে, রিপ্রেজেন্ট করে। সো আই লাইক দ্য নকশিকাঁথা বেস্ট দেন অ্যান অর্ডিনারি কাঁথা। ইউ রাইট সামথিং মোর, বাট আই শো ইউ জাস্ট আ মডিউল, ইউ শুড নট ফলো দ্য মডিউল থ্রুলি, you write something from you in your own words. So my dear student, I hope you can write the answer of the question, do you like a Nokshikatha or an ordinary Katha? Why? So first you should read the passage and you should understand the passage, and then you can answer the question. So I would like to show the unit 2 lesson 4, a delicious dish. You have you have to submit an assignment. I would like to read the assignment. Think about a delicious and nutritious food like khichuri or pudding or firni. এখানে তিনটে অপশন দেওয়া আছে, যে কোনো একটি তোমাকে লিখতে হবে। আস্ক সাম কোয়েশ্চন টু ইউর মাদার অ্যাবাউট ইটস রেসিপি। আর এই রান্না সম্পর্কে তুমি তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে মা খিচুড়ি কিভাবে রান্না করে, অথবা পুডিং কিভাবে রান্না করে, ফিরনি কিভাবে রান্না করে, কি কি উপাদান লাগে, কি কি করতে হয়। ট্রাই টু প্রিপেয়ার ইট উইথ দ্য হেল্প অফ আদার ফ্যামিলি মেম্বার্স। অন্য তোমার মা ছাড়া অন্য পরিবারের সদস্যদের সাথেও সেটা প্রিপেয়ার করতে সাহায্য নিতে পারো। নাও ডেসক্রাইব হাউ টু কুক ইট ফলোইং দ্য রেসিপি অফ কাস্টার্ড গিভেন ইন ইউর টেক্সট বুক। তাহলে টেক্সট বুকে একটা কাস্টার্ড আছে। and also write down 2 reason why it is a good or healthy. So okay, আমরা এখন lesson 4 পড়ব, delicious dish. Lesson unit 2 lesson 4 unit 2 unit 2, yes, unit 2, then lesson 4 3. Okay, lesson 4, a delicious dish, সুস্বাদু খাবার, custard, veal. Here you see, look at the picture, what do you see here? You see some types of dishes, and look at the picture, what do you see in the picture? Okay, now read the following recipe. আমরা যখন কোনো কিছু রান্না করব তখন প্রথমে আমাদেরকে লিখতে হবে কোন কোন উপাদানগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে। ইনগ্রেডিয়েন্টস, এখানে কাস্টার্ডের ইনগ্রেডিয়েন্টস দেওয়া আছে। রাইপ বানানা 1, অ্যাপল 1, রাইপ পাপ্পা 1, কাস্টার্ড পাউডার 2 টেবিল স্পুন, মিল্ক হাফ লিটার, সুগার 4 টেবিল স্পুন। তো এগুলো হচ্ছে ইনগ্রেডিয়েন্টস। অর্থাৎ তোমাকে যদি ফিরনি, পুডিং বা যেটা দেওয়া আছে সেগুলো লিখতে হয়, তোমাকে আগে ইনগ্রেডিয়েন্টস লিখতে হবে। দেন হাউ টু প্রিপেয়ার, ফার্স্ট ওয়াশ দ্য ফ্রুটস অ্যান্ড পিল দেম, প্রথমে সেগুলোকে ধুয়ে নাও এবং সেগুলো খোসা ছড়িয়ে নাও। দেন কাট দ্য ফ্রুটস ইনটু স্মল পিসেস, ফলগুলোকে ছোট ছোট ভাবে টুকরো করে নাও। অ্যান্ড কিপ দ্যাম ইন এ বোল, একটি বোলে রাখো। নাও বয়েল দ্য মিল্ক ইন এ পট, তারপর কি করো, একটা পাত্রের মধ্যে দুধটাকে তাপ দাও, বয়েল করো, সেদ্ধ করো। নেক্সট মিক্স সুগার, তারপর চিনি মেশাও উইথ ইট, এটার সাথে, অ্যান্ড স্টির অয়েল, ভালো করে নাড়াও। টেক দ্য কাস্টার্ড পাউডার ইন স্মল কাপ, ছোট একটি কাপে কাস্টার্ড পাউডার নাও। পুট 4 টেবিল স্পুন অফ কোল্ড মিল্ক, ঠান্ডা দুধ নিতে হবে 4 চামচ। অ্যান্ড মিক্সড অয়েল, ভালোভাবে মেশাও। নাও pour the mixture into the boiling, এখন কি করবে, বয়লিং মিল্কে সেটাকে মিক্স করো। অ্যান্ড স্টির অয়েল, ভালোভাবে নাড়াও। বয়েল ফর 5 মিনিটস, 5 মিনিট ধরে সেটাকে বয়েল করো, সেদ্ধ করো। স্টিরিং ইট অল দ্য টাইম, পুরো 5 মিনিট সেটাকে নাড়তে থাকতে হবে। আফটার দ্যাট, এরপর টেক দ্য পট অফ দ্য স্টোভ, চুলা থেকে পাত্রটি তুলে নাও। লেট দ্য কাস্টার্ড কুল, কাস্টার্ডকে কুল হতে দাও। ফাইনালি পোর ইট ইনটু দ্য ফ্রুট বল, তারপরে বলের মধ্যে সেটা রাখো। নাও দ্য ডিলিশিয়াস কাস্টার্ড ইজ রেডি টু ইট, এখন সেটা। সো এখানে কাস্টার্ড তৈরির একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে। এই প্যাসেজটা পড়ে তোমাকে আন্ডারস্ট্যান্ড, তোমাকে বুঝতে হবে যে কিভাবে তোমাকে ওই তিনটা থেকে একটা তৈরি করতে হবে। তো কিভাবে করব, এখানে প্রশ্ন যেটা আছে খিচুড়ি, পুডিং অর ফিরনি, তো তুমি জিজ্ঞাসা করবে তোমার মা অথবা তোমার যারা বাড়িতে রান্না বান্না করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে খিচুড়ি রান্না করতে কি কি উপাদান প্রয়োজন, কিভাবে কি করতে হয়।
জাস্ট যেভাবে এখানে বর্ণনা দেওয়া আছে কাস্টার্ডটা কিভাবে তৈরি করতে হয়, অথবা ফুডিং বা ফিরনি, এবং এখানে বলা আছে আস্ক সাম কোয়েশ্চন টু ইউর মাদার অ্যাবাউট ইটস রেসিপি। আরো বলছে ট্রাই টু প্রিপেয়ার ইট উইথ দ্য হেল্প অফ আদার ফ্যামিলি মেম্বার্স। নাও ডেসক্রাইব হাউ টু কুক। তুমি জিজ্ঞাসা করবে, এরপরে ওটাকে তুমি ইংলিশে বর্ণনা করতে হবে। কাস্টার্ড গিভেন ইন ইউর টেক্সট বুক, এটা ফলোইং বলছে, সেটাকে ফলো করে। অলসো রাইট ডাউন টু রিজন, তুমি যে জিনিসটা তৈরি করলে সেটার ভালো বা হেলদি ফুড হিসেবে এটার কি কারণ থাকতে পারে। তো আমি তোমাদের জন্য একটু মডিউল তৈরি করেছি, তোমরা একটু একটু ফলো করবে, বাট নট ফুললি। আমি আশা করব তোমরা পুরোপুরি সেটা লিখবে না, একটু ফলো করবে, জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, okay, here I wrote how to make or prepare ফিরনি। আমি জিজ্ঞাসা করেছি ফিরনি রান্না করতে কি কি লাগে। আনবয়েলড রাইস, চাল প্রয়োজন 3 কাপস। জাস্ট আমি খুব বেশি বড় করে রান্না করব না, অল্প একটু ফিরনি রান্না করব। তো মিল্ক 1 লিটার। দিস ইনগ্রেডিয়েন্টস, উপাদান কি কি লাগবে। সুগার 10 টেবিল স্পুনস, রেজিন কিশমিশ তোমরা জানো 2 টেবিল স্পুনস, অ্যামন্ড তোমরা জানো 25 গ্রাম অ্যামন্ড, অ্যান্ড কার্ডামম 6 পিসেস, সিনামন জানো তোমরা, দারচিনি, কার্ডামন। হ্যাঁ, এই এই জিনিসগুলো তোমাদের লাগবে। এরপরে কিভাবে তুমি রান্না করছে সেটা বর্ণনা করবে। ফার্স্ট ওয়াশ দ্য রাইস, চালগুলোকে ধুয়ে নাও। সোক দ্যাম ইন ওয়াটার ফর সাম টাইম, কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখো। দেন টেক দ্য রাইস ফ্রম ওয়াটার, তারপরে পানি থেকে চালগুলোকে তুলে নাও। অ্যান্ড ড্রাই দ্যাম ফর এ হোয়াইল, কিছুক্ষণ জন্য এগুলো শুকিয়ে নাও। দেন গ্রিন্ড, সেগুলো একটু চূর্ণ বিচূর্ণ করে নাও উইথ এ গ্রিন্ডার দিয়ে। অ্যান্ড কিপ দ্য গ্রিন্ডিং রাইস, আর এই চূর্ণ বিচূর্ণ চালগুলোকে একটি পাত্রে রাখো। পুয়ার মিল্ক, দুধটাকে ঢালো ইন এ বিগ পট ফর বয়লিং, এটাকে বয়লিং করার জন্য বড় একটি পাত্রে ঢালো। মিক্স আদার ইনগ্রিডিয়েন্টস, দুধের সাথে অন্য অন্য উপাদানগুলো মেশাও। ফর এক্সাম্পল যেমন সুগার, রেজিন, অ্যামন্ড অ্যান্ড আদার ইনগ্রিডিয়েন্টস উইথ বয়লিং মিল্ক। বয়েল দ্য মিল্ক উইথ ইনগ্রিডিয়েন্টস, এই উপাদানগুলোর সাথে মিল্কটাকে মিক্স বয়েল সেদ্ধ করো। কন্টিনিউ দ্য হিট অফ দ্য স্টোভ, চুলাতে আগুনটাকে তাপ দিয়ে রাখ। আনটিল দ্য ইনগ্রিডিয়েন্টস বয়েলড এনাফ, যতক্ষণ না ওই উপাদানগুলো যথেষ্ট পরিমাণ সেদ্ধ হয় ফর ইটিং, খাবারের জন্য উপযোগী হয়। দেন কিপ আউট দ্য পট ফ্রম দ্য স্টোভ, তারপরে স্টোভ থেকে এই পট পাত্রটি তুলে নাও। অ্যান্ড পোর ইট ইনটু এ বোল, একটি বোলে রাখো। লেট দ্য ফিরনি বি কুল, একটু ঠান্ডা হতে দাও। নাও দ্য ডিলিশিয়াস ফিরনি ইজ রেডি ফর সার্ভিং। সো ইটস দ্য system how to prepare firni. You can write how to prepare pudding or how to prepare khichudi or firni. And here you see there is another question you find in your assignment. Also write down 2 reasons why it is a good or healthy. 2 reasons why it is good or healthy. The benefits of homemade food are many. Firstly, it is hygienic and safe. Secondly, homemade food is fresh and tasty. Thirdly, homemade food gives proper nutrition. And the number 2, firni having the ingredients of rice, milk, raisin and almonds fill the demands of nutrition for a grown up person. It also helps to form the good health. So my dear student, I hope you can write your assignment easily by following my class. And I think you will watch another class conducted by another teacher. You know, a lot of teacher take classes in online. বাংলাদেশের সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন অনলাইন স্কুলের স্যাররা তোমাদের জন্য অনেক কষ্ট করে ক্লাস নিচ্ছে। তোমরা ক্লাসগুলো দেখবে এবং হুবহু সেই ক্লাসের মতোই লিখবে না, নিজেদের মতো করে তোমরা তোমাদের এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো লিখবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আবারও বলে রাখি, অ্যাসাইনমেন্টের জন্য যে খাতায় লিখবে সেই খাতাগুলো অবশ্যই সমান আকৃতির হবে এবং প্রত্যেকটা পাতার এক পৃষ্ঠায় লিখবে, উভয় পৃষ্ঠায় লিখবে না। কাভার ফটোটাকে একটু সুন্দর করে লিখবে। লাল কালি ছাড়া যে কোনো কালি ব্যবহার করতে পারবে সুন্দর করার জন্য। সবার জন্য শুভকামনা রইল। আল্লাহ হাফেজ। কুমিল্লা অনলাইনের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।